حامد. يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامد. يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموارد. يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموارد. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد. يا ربي صل على محمد وآتنا السؤل والمقاصد. يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. عليك من السماء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك
يا طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وتيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكين السلام عليك السلام على المشفع يا ما صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام على المضل بالقمر صلى الله عليك السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه السلام على بالكرامة صلى الله عليك السلام عليك كزين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سؤددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزن منزلا متفردا صلى الله عليه اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيء الأعظم الأسنى غدا صلى الله عليه وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أبوه آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا صلى الله عليه وعلى قوائم الأرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبة أحمد صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله عليه ولم يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يقلأه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا صلى الله عليه عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فبان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سددا صلى الله عليه هل السعود وضجت الأملاك عند الودء بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز شمس الهدى صلى الله عليه فبدا قطيع السر مكهولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قد بدت أنوار أحمد في الوجود توقت فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حل سعد وفخر وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يوم يأتي بلواء تحته من كان وحد أدم والرسل طرا يا له والله سؤدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجمعنا جميعا يا الله في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبه هبنا المواهب يا الله وارض عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفا والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نصر راية حبيبك في جميع الأرض نشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغم طاغ وكفور لصريح الحق يجحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى ويقين حين ينفد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي وله بلا عد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد النبي ونكست أصنام أهل شرك بان الحق وانجاب الصدى صلى الله عليه وانشق إيوان ونار أخمدت ونار أخمدت قد عظم الرحمن هذا المولد آمنة قد أرضعته ثويبة فحليمة والكل حقا أسعدا صلى الله عليه وحلت البركات دار حليمة وسقوا به الغيث وحازوا السددا صلى الله عليه ونشا أمينا صادقا محمودة أخلاقه برا سخيا أجودا صلى الله عليه مات أبوه بطيبة ومحمد حمل فزار الطهر ذاك الوالدا صلى الله عليه في سادس الأعوان ثم بعوده وفى الهمام أمه ذات الندى صلى الله عليه كفله الجد وعم وامتطى نجب العزيمة صابرا مجتهدا صلى الله عليه وخديجة خطبته في 25 فهاجت بالمؤظم مقعدا صلى الله عليه ثاني وفدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأتاه وحي الله في غار هراء يقضي به الأيام فردا عابدا صلى الله عليه. قال له جبريل اقرأ أنت مرسول الإله فعاد عودا أحمدا صلى الله عليه. أنبأ خديجة أسلمت وعلينا وصديق صديق وأقمار الهدى صلى الله عليه. ومضى يبلغ للرسالة في خفاء ثم بجهر صابرا ومكابدا صلى الله عليه. ماتت خديجة بعد أسر وأبو طالب وجاها بعد دين سدائدا صلى الله عليه. أسرى به المولى إلى أقصى على فوق السماوات عروجا مفردا صلى الله عليه. وجاء سترة منتهى وهباه رب العرش تمجدا وعزا أوهدا صلى الله عليه. شأن المعاد مع البرازخ شأن المعاد وبرزخ وكبريات الحي حقا قد أراه وأشهدا صلى الله عليه. والقمر انسقط وهن الجدع والقرآن أعظم آية شمس الهدى صلى الله عليه. بين الأصابع فاض ماء أعذب وغزالة والضب نطقا شاهدا صلى الله عليه. قد قدم الله الحبيب فلا تراه بين الخلائق مثل طه أهدا صلى الله عليه. قد أكمل الله به الدين فأرسى لقواعده وحسنا شيدا صلى الله عليه. الله أكرمنا به يا فوزنا بمحمد فعسى نرافقه غدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا ربي بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا الله. يا ربي واجمع شملهم والتف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. يا الله. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. يا الله. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. يا الله. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا. يا الله. واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. يا الله. واختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. يا الله. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء. يا الله. وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. يا الله. وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. يا الله. وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء.
يا الله وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا يا الله والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Babu salatul idain ay salat idil fitri wal adha. Wa salatu idil adha afdal liwurudiha fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Hukmuha sunnah bal hiya afdalun nawafil. Wa qila inna fardu kifaya wa indal imam Abi Hanifah wajiba. Kemarin telah menerangkan tentang kurban ya, kurbannya hewan yang disembelih ya, mulai dari kesunahan waktunya ya, terus cara penyembelihannya sampai dagingnya dan sampai juga diterangkan tentang yang berhak untuk menerima hewan tersebut ya. Sekarang pembahasan terakhir tentang masalah Idul Adha yang berhubungan yang bersangkutan dengan Idul Adha. Sebutkan di sini salat Idul Fitri wal Adha wa salatul Idul Adha afdal. Pembahasan tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tentang kesunahan cara sholatnya ya, di dalam Idul Adha ataupun Idul Fitri sama ya. Kesunahan di dalam Idul Adha dan Idul Fitri itu sama. Makanya di sini sebutkan keterangan tentang dua caranya sholat ya, yaitu sholat Idul Fitri sama Idul Adha, karena keduanya ini ngerjakannya itu caranya sama. Wa sholatil Idul Adha afdal. Sholat Idul Adha itu lebih utama ya, lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Tadi apa? Kesunahan yang paling afdal setelah Idul Fitri setelah Idul Adha itu Idul Fitri. Tadi tingkatan yang pertama itu Idul Adha yang paling sunnah ya, yang paling afdal, terus kemudian Idul Fitri. Kenapa? Liwurudiha fil Quran, karena sudah datang nas ya, pernyataan tentang Idul Adha di dalam Quran. Kalau Idul Fitri nggak ada keterangan di dalam Al-Quran tentang sholatnya. Ya? Makanya lebih afdal sholatnya Idul Adha daripada sholat Idul Fitri ya. Keutamaannya itu afdolan sholat Idul Adha karena dinas di dalam Al-Quran, yaitu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Karena di dalam
surat Al-Kautsar diterangkan ya, disebutkan fasolli, maka sholatlah, yaitu sholat Idul Adha. Karena itu menjadikan sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Hukmuha, sekarang membahas tentang hukumnya ya. Hukumnya sholat Idul Adha. Sunnatun, sunnah ya. Hukumnya sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan dikatakan Idul Adha itu paling afdolnya kesunahan-kesunahan ya di dalam sholat ya. Wakilah, ada yang mengatakan ya, innaha fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahwasanya Idul Adha itu hukumnya fardu kifayah ya. Yang perkataan yang tadi mengatakan sunnah muakkad. Yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya satu desa tidak ada yang ngerjakan Idul Adha, dosa semua. Karena ada yang mengatakan Idul Adha hukumnya fardu kifayah. Sebagian pendapat mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau satu desa nggak ada yang ngerjakan, maka satu desa itu dosa semua. Tapi kalau satu aja yang mengerjakan, maka terangkat hukumnya fardu kifayahnya. Wa indal Imam Abi Hanifah, tapi menurut pendapatnya Imam Abi Hanifah mengatakan wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu hukumnya wajibatun, hukumnya wajib. Kalau meninggalkan berarti dosa, tapi gak wajib qadha. Beda sama fardu, seperti sholat fardu ya. Jadi sudah diterangkan dulu tentang wajibah, wajib menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Abu Hanifah perbedaannya. Kalau wajib menurut Imam Syafi'i ya, wajib itu kalau gak dikerjakno dosa, wajib diqadai. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud wajib itu apa? Wajib dikerjakan, kalau enggak dikerjakan dosa, tapi gak wajib diqadai. Waktuha, waktunya ya, waktu mengerjakan sholat Idul Adha. Min tulu'is syams ila zawali min yaumi Idul Fitri wa al-awal min Syawal wa min yaumi Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah. Waktu mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda. Kalau Idul Fitri mulainya Syawal, tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Fitri masuknya waktu sholat Id ya, Idul Fitri berarti Syawal, tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha mulainya masuknya waktu yaitu al-ashir, tanggal 10 min Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah yang berketepatan besok ini berketepatan hari Kamis ya, berketepatan hari Kamis tanggal 10. Masuknya waktu sholat Idul Adha. Sunanuha, kesunahan-kesunannya. Nah itu waktu-waktu dan hukumnya Idul Adha. Sekarang kesunahan-kesunannya. Kesunahan di dalam Idul Fitri dan Idul Adha yaitu apa? Takhiruha, mengakhirkan sholatnya itu ila antartafi'a qadar rumhin, diakhirkan sholatnya sampai apa? Matahari ukuran tombak. Jadi diakhirkan ya sholatnya Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Fitri itu sampai matahari ukuran 1 tombak. Nah ukuran 1 tombak menurut ulama ini kalau misalnya di dalam apa dijamkan ya 15 menit setelah munculnya matahari, 16 menit setelah munculnya matahari. Jadi ketika matahari sudah muncul sedikit, setelah itu 16 menit setelah itu sudah dihukumi apa? Ukuran 1 tombak. Paham ya? Jadi ukuran seseorang diwajib masuk waktunya sholat itu ukuran 1 tombak. Nah ulama mengatakan 1 tombak itu 16 menit setelah munculnya matahari. Itu apa? Disunahkan mengakhirkan sampai ukuran sekian. Fi'luha, mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha bil masjid ini tasa'a, mengerjakannya disunahkan di masjid ya, di masjid
jika masjidnya masih luas. Ya, misalnya di mana Mojosari ini ada masjid. Masjidnya besar, lah memungkinkan untuk mencukupi untuk satu kampung, lah sunnah mengerjakan di dalam masjid. Wa illa kalau misalnya gak luas, maka disunahkan apa fi ghairihi di selain masjid. Misalnya Mojosari ini orangnya banyak. Misalnya ini kalau ngerjakan orang masjid tok gak cukup. Nah ini apa? Ya membikin di tempat yang lain. Wa ta'qiful huyat di babil masjid yasma'nal khutbah. Ya, disunahkan bagi orang yang haid, ya, yang haid itu apa? Berdiri di depannya masjid. Maksudnya gak masuk masjid ya. Kalau orang haid kalau masuk masjid hukumnya haram. Ya, tapi ini ndak disunahkan apa? Mendengar noto. Gak sunah apa? Gak boleh masuk. Jadi misalnya ini dikerjakan di dalam masjid misalnya ya. Sholat Idul Adhanya dikerjakan di masjid. Lah disunahkan bagi orang yang haid, perempuan yang haid, tetap disunahno apa? Menghadiri. Tapi dengan syarat kalau di masjid nggak boleh masuk karena haram. Orang yang haid haram masuk masjid. Nah dia tujuannya menghadiri apa? Cuma mendengar noto, gak melok sholat. Ya, cuma mendengarkan tok, gak sunah, gak boleh sholat. Karena kalau sholat haram ya. Kalau misalnya ngerjakno di lapangan atau semisal lapangan, ya ndak apa-apa dia hadir di tempat itu. Kalau di masjid tok sih ndak boleh ya, yang di masjid tok hukumnya nggak boleh. Ihya'u lailatihima bil ibadah. Disunahkan juga apa? Menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha bil ibadah dengan ibadah. Nah, disunahkan bagi orang ya yang mendapatkan Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan untuk apa? Menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ya, terserah ya, ibadah di sini terserah. Mau dia baca Quran, mau qiyamul lail, mau sholat malam, sholat witir terserah ya. Pokoknya menghidupkannya dengan ibadah. Di sini disebutkan wa yahsulul ihya bi ihya'i muqdamul lail. Nah, mendapatkan kesunahan menghidupkan malam itu dengan apa? Dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jadi sampai niki mendapatkan kesunahan menghidupkan malam itu apa? Dengan sekedar sampai apa? Sholat isya berjamaah, sholat subuh nih juga berjamaah. Jadi misalnya besok tanggal 10 Idul Adha, malam takbiran, isya sampai sholat berjamaah. Terus besoknya subuh nih sampean sholat jamaah. Lah itu sudah dicatat dianggap sampean menghidupkan apa? Malam hari raya. Tapi itu paling titik ibaratnya ibadah wong males ya, ibaratnya ibadah wong sing sekedar timbangannya gak blas gitu loh. Tapi lebih afdal apa? Yo sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, malamnya digunakan ibadah itu lebih afdal ya. Tapi kalau misalnya nggak iso ya wis daripada nggak semua ya mending sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah biar mendapatkan kesunahan menghidupkan malam Idul Adha. Yang keempat, al-ghuslu, mandi ya. Wa yadkhul min mutasifil lail. Disunahkan mandi bagi orang yang mendapatkan Idul Adha ataupun Idul Fitri apa? Dari pertengahan malam. Ya, disunahkan mandi. Bagi orang yang haid pun disunahkan untuk mandi karena ya, Idul Fitri ini atau Idul Adha ini kesunahannya ini bagi orang yang mau hadir sholatnya ataupun orang yang nggak mau hadir sholatnya tetap sunnah. Misal ada orang ya nggak kepingin sholat Idul Adha atau ada orang kepingin nggak sholat Idul Fitri. Lah apakah orang ini masih tetap disunahkan untuk mandi? Jawabannya masih tetap disunahkan orang ini mandi. Paham ya? Disunahkan tetap mandi karena mandinya Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan untuk sholatnya tapi untuk harinya. Tapi kalau Jumatan orang yang nggak kepingin sholat Jumat gak sunah mandi. Ada orang misalnya bepergian musafir, dia nggak ada kewajiban sholat Jumat. Akhirnya dia ngomong, aku gak Jumatan aja aku.
tak jamak takhir ae. Lah orang ini kan berarti nggak kepingin sholat Jumat. Lah orang ini kalau mandi nggak mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Karena mandi Jumat itu khusus untuk orang yang mau sholat. Untuk orang yang mau sholat. Tapi kalau Idul Adha dan Idul Fitri, kesunahannya ini karena harinya. Karena harinya hari agung, makanya kesunahan mandi untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Bahkan orang yang haid, ya, orang yang haid tetap disunahkan untuk mandi Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya, tetap mendapatkan kesunahan. Yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, ya, memakai minyak wangi-wangian, ya, memakai minyak wangi, ya, sunnah, ya. Nah, tapi di sini kesunahannya ini ada perincian, ya, memakai minyak wangi itu. Kalau bagi laki disunahkan memakai minyak wangi itu yang warnanya samar, baunya keluar. Maksudnya apa? Nyegrok, nyebar, baunya nyebar. Tadi warnane iki sing sekirane gak terlalu berwarna, misalnya kuning gak terlalu kuningnya nemen, ya, rotok-rotok puyeh gitu. Nah, tapi disunahno pakai minyak wangi yang sing nyebar, sing sekiranya wong liya iku melok mambu, ya, katutan bau. Tapi kalau perempuan disunahkan pakai minyak wangi itu yang yang warnanya cerah, ya, tampak, tapi baunya gak nyebar, sekiranya gak tercium oleh yang lainnya, cukup awake dhewe tok sing ngambu. Nah, ini kesunahan bagi laki memakai minyak wangi yang seperti itu. Kalau perempuan memakai minyak wangi yang seperti itu juga, ya. Kayak laki warnanya gak patek cerah tapi baunya nyebar. Kalau perempuan baunya gak nyebar tapi warnanya yang kelihatan, ya, yang cerah. Wa tazayyun, dan disunahkan juga tazayyun, berhias diri, ya, disunahno berhias diri. Bagi sing janggotnya kumisnya terlalu tebal misalnya disunahno ditipiskan, ya. Pakaian sing lungset-lungset, ya, yang kucel atau yang kotor disunahno untuk dibersihkan, ya, dicuci, dibersihkan sekiranya kelihatan rapi, ya. Gak tahu sabunan pakai sabun. Nah, supaya kelihatan cerah, ya. Supaya Idul Fitri ataupun Idul Adha ini kelihatan seger. Jangan Idul Adha sama Idul Fitri sama luarnya itu podo lebuse podo kucel. Nah, jangan, ya, lebih berhias biar ono bedane Idul Fitri, Idul Adha sama selain Idul Adha. Lil qaid, untuk orang yang duduk, ya, maksudnya untuk orang yang duduk di masjid ataupun seluarnya. Wal kharid, dan untuk orang yang di luarnya, luar masjid. Kibar wasigor, anak kecil ataupun orang besar. Sunnah pakai minyak wangi, sunnah berhias, ya. Walaupun arek isik cilik misalnya punya anak kecil misalnya baru bisa jalan, sunnah didusi sing bersih, dikei minyak wangi, ya, klambine lek rungset diseliko. Lah ini sunnah walaupun masih kecil. Ataupun yang sudah sebe, tua, ya, wis tuwek ini, ya, disunahno umba-umba pakai kelihatan gagah, ya, walaupun sudah umur 70 tahun. Sawaun al musalli minhum wa ghairu, baik untuk orang yang mau hadir sholat ataupun untuk orang yang gak kepingin hadir sholat, ya, karena ini hukumnya sunnah, ya, mboten enten kewajiban. Sampai gak ngerjakno ini gak ono dosane gitu, ya. Ndak ada sampean ninggalno gak ono dosane, sampean ngerjakno entuk pahala. Paham, ya? Beda kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu nek gak kepingin ya dosa kan gitu. Wa yusannu, dan juga disunahkan al khurujul ajuz, ya, disunahkan keluar bagi yang tua, perempuan yang tua, ya, sunnah untuk keluar wedok, ya, perempuan tua sunnah keluar. Wa ghairi dawatil hay'a minan nisa bisya bil badilah, ya, dan juga perempuan yang enggak punya body. Istilahnya gak punya body ku wong delok iku wis biasa, gak ayu, gak pohai, ya, gak pohai, ya. Sunnah, ya, sunnah untuk mereka keluar sholat Idul Adha. Wa amma syabah wa dawatul hay'a fayukra lahuna hudurul iden.
Tapi kalau misalnya perawan, ya, masih perawan, ya, masih gadis, wadawatul hay'a, dan orang yang masih bohai atau munyak body, ya, sing sekiranya dipandang wong iki, wayu nerek. Nah, ini ya apa? Fayukrahu lahuna al-hudur. Makro bagi mereka hudur jika enggak ada fitnah. Kalau ada fitnah haram. Paham ya? Dadi misalnya wong iki wong sing rodok-rodok cantik ini kalau keluar, ya, gak menimbulkan fitnah, ini apa? Hukumnya makruh. Kalau gak menimbulkan fitnah. Tapi kalau misalnya menimbulkan fitnah, haram. Nah, menimbulkan fitnah itu bukan yang dimaksud diomong orang, bukan. Iku lho wahyu, bukan, ya. Bukan gitu. Atau iki lho lek berangkat menor-menor, bukan gitu. Tapi apa? Seseorang yang melihat itu punya kerentek. Ya, misalnya sampean, ya, ketika noleng ini ada orang, ya, orang ini masya Allah cantiknya misalnya. Delok ngene, sopo iku rek kok putih gitu, mencorong lah. Ini berarti sampean kena fitnah. Paham ya? Lah ini hukumnya haram langsung, ya. Si perempuan itu hukumnya langsung keluar haram. Paham ya? Enggak boleh berias. Paham ya? Jadi orang gadis ataupun yang masih punya body, ya, yang seksi atau yang misalnya yang bohai, ini makruh kalau hadir, ya. Tapi kalau misalnya menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Wasolatuhuna fi buyutihina afdol. Bahkan mereka itu disunahkan lebih diafdolkan sunahnya itu sholatnya di rumah wis. Walaupun mereka misalnya aku gak dandan kok mas, gak dandan aku misalnya ini, ya, tetap sampean sunahnya apa? Sholat di dalam rumah, lebih menjaga, ya, lebih menjaga. Itu bagi perempuan. Tapi kalau tuwek, sing sekiranya orang ngelihat gak ono nafsune, ya ndak apa-apa, ya. Sunnah mereka untuk hadir. Wal bukur li ghairil imam. Yang keenam disunahkan apa? Berdatang lebih awal, lebih pagi, ya. Lebih pagi untuk selain imam. Jadi yang makmum sunnah lek datang itu jangan kari, ya. Biasa iku ditepak-tepakno. Oh, biasa iku lek khutbah iku jam 6:30. Tekoe 6:30, cek tujuannya apa? Oh ya, sholatnya dulu ya. Misalnya jam 7 itu 6:30 itu sholat, wis tak tepakno pas komat ae. Lah ini enggak sunnah ya. Sunnahnya apa? Datangnya awal, yaitu setelah sholat subuh. Berarti sampean sholat subuh plus nang kono wis takbiran, ya. Gak muli, ya. Karena apa? Zaman dahulu sahabat itu, ya, lek ngenteni Idul Fitri atau Idul Adha itu dari mulai subuh. Setelah sembahyang subuh wis gak mulai mereka. Mandine kapan? Pertengahan malam. Ya, tadi sholat subuh langsung di situ wis gak mulai ke rumahnya. Karena sahabat ini apa? Baraan, ya, ibadah zaman biyen itu royoan, sampai soft ngarep ae apa? Supaya dapat mendapatkan soft ngarep itu mereka itu rela apa? Desek-desekan, royoan, rebutan. Bahkan sampai dikatakan apa? Mereka saking nemennya itu, saking mengetahuinya itu, kalau orang mengetahui apa? Sampai rela untuk perang. Saking nemeni, maksudnya apa? Saking nemeni mendapatkan keutamaan soft awal itu sampai diibaratkan kayak orang perang. Orang dulu tahu keutamaan, keistimewaannya soft awal. Lek sekarang, yo sing paling afdol sing belakang kan gitu ya. Lek sekarang kenapa? Ya itu tadi. Kepingin budale ngareni mulene disi. Kalau orang dulu budal disi mulai ngareni. Yang ketujuh al-masyu ilaiha dhahaban warujuk bitarikin akhar aksor. Disunahkan yang ketujuh berjalan, ya, ke masjid atau ke tempat Idul Adha warujuk bitarikin akhar, ya, tadi berjalan berangkat sama pulang itu bedo jalan, ya, disunahkan jalan. Di sini kesunahnya jalan, bukan naik sepeda motor, bukan naik sepeda atau becak atau mobil, tapi sunahnya apa? Sunahnya untuk jalan. Li'anna ajra dhahab, ya, a'dham, karena pahalanya seseorang pergi itu berjalan itu agung, ya, besar pahalanya. Fayundab tadwiluhu liyaksurul ajru bi kasratil khuta. Disunahkan kalau berangkat lewat jalan yang jauh,
Jadi sampean kalau berangkat ke tempatnya Idul Adha, sunnah untuk jalan milih dalan sing ado. Misalnya rumahnya di depannya musola atau masjid yang mau digunakan sholat Idul Adha, muter dhisik. Cek mendapatkan kesunahan jalan jauh. Kenapa? Karena fadilahnya, keutamaannya itu apa? Semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Berarti kalau misalnya satu langkah ini dihitung pahala satu misalnya, lek sampean langkah ini 1000 langkah, berarti pahalanya sampean 1000. Lek sampean mek titik tok ya pahalanya mek titik. Makanya disunahkan ya ketika pergi ke Idul Adha, tempat Idul Adha, sholatnya disunahkan milih tempat yang jauh supaya banyak pahalanya. Wa yustafta in kana min ahlil ilm, dan juga supaya apa? Lek misalnya dhek iki wong alim, supaya akeh sing takok. Ustaz, haditen pundi misalnya, atau takok Ustaz, saya mau tanya gini-gini ini apa hukumnya lah, supaya gitu. Supaya lek misalnya ana wong sing gak ero itu iso dikasih tahu gitu loh. Ini bagi orang yang ahlul ilm ya. Dan juga alasannya kenapa? Wa yatasaddaq bihima, supaya iso dia itu ketika beda jalan ya, berangkat di jalan A, pulangi dari jalan B, supaya apa? Supaya ketika di jalan pertama ini dia bisa sodako, mulai nih sodako nang wong liya gitu loh ya. Ini bagi sing kepingin sodako ya, sodako ini, sodako sini, yang sini supaya sodako. Jadi dua tempat di dua sodako di dua tempat maksudnya. Dan juga apa? Waliyashhad lahu tariqon, supaya dua tempat ini menjadi saksi. Jadi sampean berjalan di jalan A jadi saksi, jalan B menjadi saksi kebaikan sampean untuk hadir Idul Adha, hadir salat. Itu kesunahan. Kenapa kok disunahkan jalan berangkat dari tempat yang lain, pulang dari tempat yang lain ya. Jalannya jauh disunahkan, pulangnya jalan sing cepet, jalan sing pendek, sekiranya bobol. Nah tujuannya juga apa? Supaya kalau pulang itu cek nang cepet isok mangan. Karena Idul Adha itu kan disunahkan nanti ya, kesunahannya gak mangan dhisik ya, gak mangan dhisik. Nah ini takjilu sholat idil nahar fi awali waktiha, disunahkan menyegerakan sholat idil nahar ya, Idul Adha fi awali waktiha, awal waktu, disunahkan untuk dikerjakan di awal waktu. Supaya apa? Likayatasi'al waktul udhiyah ba'da sholat, supaya penyembelihan itu waktu ini sik dawa. Tadi sampean cepet-cepetan nang sholat ya. Misalnya sing takbiran iki kok cek suwe nih, langsung wis sampean nang cepet sholat wis sunah ya, sunah. Kenapa? Karena supaya pas nyembelih ya, berseni dagingnya ini supaya waktunya dawa. Lek disuwe-suwe no, misal sampai zuhur baru sholat ya, sebelum zuhur mau zuhur kurang 10 menit sholat, lah iki akhirnya beteti kok wis maghrib sik sik kari separuh. Lah ini loh, makanya disunahkan untuk cepat disegerakan. Yang ke-9, takhiru sholat idul fitr ini ilar defa isyamas qadar rumhain likai yatasi'a waktu ikhrajil fitr qabla sholah. Kalau idul fitri disunahkan untuk diakhirkan. Nah idul fitri sunnah untuk diakhirkan. Kalau idul adha sunnah dicepetno sholati di awal waktu. Lah alasannya apa? Kalau idul fitri alasannya itu supaya sing zakat ini si ono waktu. Karena mengeluarkan zakat setelah sholat itu hukumnya makruh ya. Mengeluarkan zakat setelah sholat itu hukumnya makruh. Makanya lek idul fitri sunnah untuk diakhirno sholati, supaya orang sing belum zakat fitrah iku cek isok sholat cek isok zakat, dan zakatnya agak dihukumi makruh. Paham ya? Alasannya antara idul fitri dan idul adha itu tadi. Yang ke-11 al-imsak. Yang ke-11 disunahkan imsak, gak makan ya. Bagi orang yang mau idul adha, sholat idul adha disunahkan untuk imsak, gak makan, gak minum, gak nyemil ya.
min tulu'il fajar, dari munculnya matahari fajar ya, munculnya fajar, ila hatta yabrugha min sholatil id wayanhar. Ya, jadi disunahkan apa? Enggak makan, enggak minum dari terbitnya fajar. Misalnya kati subuh itu, seperti sampean lek apa? Sahur ya. Jadi sampean iki seperti kayak wong poso, tapi bedane lek idul apa lek hari raya ndak boleh puasa, haram hukumnya. Tetap nggak makan nggak minum seperti orang puasa. Tujuannya apa? Nanti setelah sholat Idul Adha makan daripada hewan sing disembelih wau. Paham ya? Tadi misalnya cepet iki ya, nyembelihnya cepet, diperseni yang cepet, nang disate lah. Cepet ini berarti mendapatkan kesunahan ya. Lek nutut, misalnya nutut iki. Lek gak nutut ya sampean sarapan dhisik nang omahe ya. Sarapan dhisik. Tadi imsak, mari imsak disunahkan gak makan gak minum sampai sampean sholat. Nah setelah sholat sunah makan ya, disunahkan untuk makan. Ya, bisa. Mungkin enten pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada sedikit tambahan. Tadi disebutkan kalau disunahkan bagi perempuan yang sudah tua, yang tidak mempunyai apa, yang tidak mungkin disyahwati sama orang, sunnah hadir. Dan untuk perempuan yang kemungkinan bisa disukai orang atau disyahwati sama orang, itu makruh kalau dia keluar tanpa berhias, tanpa memakai minyak wangi dan lain sebagainya, makruh. Akan tapi kalau pakai minyak wangi atau pakai berhias, ini jadi haram. Kenapa? Karena sebetulnya di zaman Rasul SAW para perempuan semuanya keluar mengikuti sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, semuanya keluar. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar terjadi fitnah, dari situ diharamkan bagi perempuan yang mempunyai hay'ah untuk keluar mengikuti sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri bila mana dia berhias atau memakai wangi-wangian dan aman dari fitnah. Tapi kalau nggak paesan, nggak gaya bedak, nggak gaya minyak wangi, tapi tetap ada fitnah, berarti ini haram untuk keluar. Begitu juga bagi perempuan yang haid. Ini kadang-kadang aneh, sholat 5 waktu jarang, tapi kalau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, yang haid, yang nifas, semuanya hadir dan sholat semua. Ini salah, sebetulnya mereka itu disunahkan untuk mendengarkan khutbahnya tok. Disunahkan untuk mendengarkan khutbah, tapi dengan syarat yang tadi. Apakah dia boleh keluarnya tadi? Kalau dia orang yang tua, yang tidak mungkin orang syahwat, dia sunnah keluar dan sunnah mendengarkan. Tapi kalau ditakutkan timbulnya fitnah, ya nggak usah keluar, karena itu sunnah yang ini haram. Sunnah bertentangan dengan haram, ya tinggalkan aja sunnahnya, tinggal di rumah. Makanya itu, karena itu bagi perempuan sekalipun boleh sunnah dia keluar, tapi lebih afdal melakukannya di rumah. Bahkan sebagian guru kita seperti Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, beliau membuat sholat sendiri di rumah untuk keluarganya bagi perempuan-perempuan. Jadi nggak sholat di masjid, nggak sholat di rumah, mereka berjamaah sendiri. Itu sedikit tambahan. Kemudian masalah tadi imsak, ketika sholat untuk hari raya Idul Adha disunahkan imsak dari terbitnya fajar sodik sampai setelah sholat, disunahkan imsak tanpa niat puasa. Tanpa niat puasa, kalau dia niat puasa haram, tanpa ada niat puasa. Tapi berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan makan, sebelum sholat disunahkan makan. Itu sedikit tambahan. Barangkali ada pertanyaan?
sholat di rumah munfarid nggak sunnah khutbah, ya, nggak ada kesunahan untuk khutbah. Tadi kalau sholatnya sendirian nggak disunahkan untuk khutbah. Masih belum masuk sholatnya ya, masih belum masuk sholatnya, masih kesunan umum. Tambahan lagi, untuk sholat Idul Adha tadi dikatakan kalau sunnah dipercepat. Karena apa? Sunnah dipercepat untuk bisa mempercepat selesainya penyembelihan dan pembagian daging kurbannya. Akan tetapi berbeda dengan di Idul Fitri, disunahkan mengakhirkan. Kenapa? Karena paling afdolnya mengeluarkan zakat itu sebelum sholat, setelah terbitnya fajar, sebelum sholat itu paling afdolnya. Biar agak luas, agak longgar, diakhirkan sedikit sholatnya. Misalkan kalau Idul Adha itu terbitnya fajarnya besok, misalkan jam terbitnya mataharinya jam 6 pas misalkan, kan disunahkan mengakhirkan sampai terangkatnya matahari ukuran 1 tombak 16 menit. Misalkan jam 6 pas terbitnya matahari, tambahin 16 menit, jam 6 lebih 16. Nah ini kalau Idul Adha langsung sholat jam 6, 16 langsung sholat. Tapi kalau Idul Fitri diundur sedikit, mungkin setengah 7 atau setengah 7 lebih 5 menit atau 10 menit. Jadi lebih akhir Idul Fitri. Kenapa? Untuk yang mau mengeluarkan zakat di waktu afdol bisa mengeluarkannya. Kaifiyatu sholatiha. Nah, ini cara masuk cara sholatnya, ya, cara sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Hiya rakaatani yusannu fihima. Ya. Sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, ya, itu rakaatani 2 rakaat. Yusannu fihima, disunahkan di dalam keduanya. Yang pertama, jadi dikerjakan cuma 2 rakaat tok, ya. Disunahkan, ya, di dalam keduanya itu apa? Ayukabbira fi rakaatil ula sab'at takbirat yakinan baina doa il istiftah wa ta'awud. Disunahkan yang pertama apa? Takbir di rakaat yang pertama 7 takbir secara yakin, ya. Antara doa il istiftah, antara membaca Fatihah iftitah, ya, kabira walhamdulillah katsira itu, wa ta'awud, dan antara ta'awud. Jadi gambarannya gini. Ketika sampean mau sholat, kan sunah takbir 7. Nah, sholli sunatat Idul Adha misalnya, Allahu Akbar, sunnah baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah bi katsira wa subhanallahi burata sampai akhir. Langsung Allahu Akbar lah dihitung 1. Paham ya? Takbirnya mulai dihitung setelah membaca iftitah. Lah umumnya ya, orang-orang sekarang hilang kesunahan baca iftitah. Apa? Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Lah ini hilang wis kesunahane membaca doa iftitah sudah hilang. Karena tempatnya doa iftitah itu setelah takbir pertama, takbiratul ihram untuk sholat. Jadi sunahnya gitu. Allahu Akbar baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wa sampai akhir, baru takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, lah itu sampai 7. Nah, ya. Itu disunahkan rakaat yang pertama membaca takbir 7 kali, ya, setelah iftitah. Wa ta'awud, dan juga ta'awud. Berarti setelah terakhir, ya, setelah iftitah gak sunah baca ta'awud sampean. Ta'awudnya kapan? Nanti setelah ketika mau Fatihah. Wa fi rakaat tsaniyah, kalau di dalam rakaat yang kedua, khamsu takbirat, 5 takbir. Takbirnya 5. Kalau pertama 7, kalau takbir salat rakaat yang kedua cuma 5.
Raf'ul yadaini fiha. Disunahkan yang kedua apa? Mengangkat tangan setiap takbir. Allahu Akbar sunnah. Adapun misalnya gak angkat tangan sah, tetap sah tapi gak mendapatkan kesunahan. Tadi misalnya Allahu Akbar menengai, Allahu Akbar tetap sah tapi gak mendapatkan kesunahan. Ya, sunahnya mengangkat tangan setiap takbir. Yang ketiga, al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Disunahkan apa? Menjahar, mengeraskan fiha di dalam takbirnya lil imam bagi imam wal ma'mum bagi makmum wal munfarid bagi orang yang sholat sendirian. Disunahkan takbirnya dikeraskan 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua. Sunnah dikeraskan Allahu Akbar. Makmum juga keras Allahu Akbar. Nah sunnah ya, sunnah bagi orang yang imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Yang keempat, ayakula baina kulli takbiratain al-baqiyatus sholihat. Disunahkan di setiap setelah takbir sampean mengucapkan baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi setiap takbir sampean mocoy gitu. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah itu sunai. Ya, tapi sekarang cepet-cepet ya, orang yang cepet-cepet Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini sunai gitu. Sing paling apa sunai maca baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap takbir. Yang kelima, ayadha'a yumnahu ala yusrau tahta sadri baina kulli takbiratain. Disunahkan yang kelima ini apa? Meletakkan tangan kanannya ya di atas tangan kirinya di setiap takbir. Diletakkan di bawah dada. Diletakkan di bawah dada. Setiap takbir. Tadi setiap takbir Allahu Akbar ini kayak sholat. Bukan Allahu Akbar tangannya gini, bukan ya. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini menaruh kayak orang biasanya sholat itu sedengkep ini. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, waslu takbirat bita'awud. Ya. Meneruskan, menyambung takbirnya dengan ta'awud. Ya, setelah yang terakhir. Jadi setelah yang terakhir disambung dengan ta'awud. Jadi Allahu Akbar terakhir langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim langsung baca Fatihah. Sunnah sambung. Ayaqra'a fihi ma suratai qaf waqtarab. Ya, waqtarabatis. Waqtarabat. Ini waqtarab. Disunahkan ya di dalam sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri membaca surat Qaf panjang ya, agak panjang. Waqtarab, dan waqtarab ini apa juz 27. Waqtarabatis saati wang syaqqal qamar sampai akhir. Ya rada dawa. Atau kalau misalnya enggak mampu, enggak hafal atau enggak bisa ya, apa al-a'la wal ghasyiyah, sabihis ya, sabihis marabbikal a'la ya. Dan yang kedua al-ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah ini. Nah, sekarang banyak kekeliruan ya, wal asr dan kul huwallah ya. Niru-niru apa? Niru-niru Anwar Zaid, kul huwaile biasa kan gitu lah. Ini salah ya, sunai sing afdol sabihis ataupun hal atakal hadisul ghasyiyah ya, surat al-ghasyiyah. Lah itu kesunahannya ketika sholat. Mungkin enten pertanyaan? Pertanyaan pertama, tadi saya tidak bisa ngikuti, cuma terdengar selentingan sedikit bahwa makan dan minum sebelum sholat Idul Adha itu haram. Sebelum Idul Adha sholat ini. Tadi gini ya,
disunahkan sebelum Idul Adha imsak. Imsak ini bukan haram gitu, bukan, sunnah untuk tidak makan dan tidak minum seperti orang puasa gitu loh, gak melakukan sesuatu yang Bukan membatalkan haram puasa. ya, Bukan haram, makruh gitu. bukan makruh, dapat kesunahan ya, bukan makruh, bukan haram, tapi cuma dapat kesunahan apa, nggak makan gitu toh. Terus kedua, seperti apa, membaca Al-Baqiyatu Sholihah, ya, ya Al-Baqiyah, takbir beberapa kali itu apa tidak membatalkan sholat? Berkali-kali takbir dalam satu rakaat itu katanya kalau banyak gerakan tangan itu membatalkan sholat. Yang dimaksud takbir itu apa, enggak pakai gerakan tangan? Jadi gini ya, kalau masalah takbir, kenapa kok nggak membatalkan sholat? Karena takbir itu termasuk apa? Min sunani sholat. Ya apa? Disunahkan mengangkat tangan, nggak diangkat tangannya. Ya apa? Nggak bisa ya. Hanya nyebut Tidak Allah, membatalkan. Karena Allahu Akbar, ya, nggak membatalkan itu alasannya karena sudah ada perintah. Perintah dari syariat untuk disunahkannya mengangkat tangan. Beda kalau misalnya nggak ada kesunahan mengangkat tangan, diangkat tangannya, ini bisa membatalkan. Contoh, rakaat ketiga di dalam sholat asar maupun isya, ini kan nggak ada kesunahan, nggak ada kesunahan untuk mengangkat tangan. Lah ketika dia rakaat ketiga ngadeg ya, untuk setelah sujud ngadeg. Lah ini ketika mengangkat tangan, kalau misalnya mengangkat tangan ini melebihi dari 3 gerakan, batal sholatnya. Kenapa? Karena nggak ono kesunahan, DE nambah sunan dewi gitu loh, bisa membatalkan ya, bisa membatalkan. Sekedar menguatkan dalam pendapat takbir itu mengangkat tangan. Di sini dikatakan daliluna maru ya anna Umar sholal id fakabbarul ula sab'an wa fitaniya khamsan yarfa'u yadaihi inda kulli takbiratin minha wa la yu'rafu lahu mukhalif. Jadi di sini Sayyidina Umar, dalilnya apa? Sayyidina Umar sholat id, kemudian bertakbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua sebanyak 5 kali. Yarfa'u yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya, inda kulli takbiratin minha, di setiap takbirnya. Dan di sini tidak diketahui sesuatu yang menyalahi, orang yang menyalahi Sayyidina Umar. Yaitu dalilnya mengangkat tangan ketika takbir. Kemudian takbir di sini itu bukan termasuk sunnah abad. Ya, takbir di sini bukan sunnah abad. Jadi kalau meninggalkan takbir berarti disunahkan sujud sahwi, bukan. Ya. Di sini takbir di sini adalah termasuk sunnah hayat. Artinya apa? Artinya kalau kita meninggalkan enggak masalah, tidak disunahkan sujud sahwi. Sama seperti kalau kita mengangkat kita takbir dengan mengangkat tangan. Nah, ini sunnah hukumnya. Atau kita ruku membaca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, enggak masalah. Hukumnya seperti sunnah hayat. Ada pertanyaan? Kalau si makmum ketinggalan takbir dari imam, ya kan imam sunnah rakaat pertama 7, ya menangi nututi 3 tok, nggak wajib nambah, nggak boleh nambah, paham ya? Nggak boleh, nggak sunnah nambah, ya nggak sunnah nambah. Di sini disebutkan wa idza tarakal imam takbirat fala ya'ti bihal makmum. Kalau si imam ninggalno misalnya gak takbir, lali gak takbir, ya misalnya, lah si makmum gak oleh takbir dewe Allahu Akbar. Nah ini enggak boleh ya, enggak boleh. Wa yuhafikuhu, mengikuti imam. Walau nakoso, walaupun kurang misalnya, imamnya mek 5 tok, gak ngerjakno 7 rakaat pertama, harus ngikuti, gak boleh nambah dewe atau ngilingno subhanallah, enggak boleh. Au zada, ataupun lebih, takbirnya gak 7, bonus 8 misalnya atau 9.
Ya. Nah ini nggak boleh nambah, paham ya? Nggak boleh nambah. Makmumnya nggak boleh nambah, paham ya? Atau si imam ini lali, maca Fatihah dhisik, gak sunah takbir. Maca iftitah, jadi moro-moro maca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Lah ini lupa deh gak maca gak takbir, gak sunah takbir lagi. Hilang kesunahan takbir. Nah ya. Dek sunah. Oh ya, gak maca Fatihah, ya, Fatihah keliru bukan iftitah. Dadi moro-moro maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Lali lu iya durung takbir, gak sunah takbir lagi. Gak oleh di Allahu akbar ndak boleh ya, hilang kesunahan. Kesunahan untuk takbir sudah hilang. Jadi makmum intinya gak boleh nambah atau gak boleh ngurangi, ya. Kalau imamnya nututi telu ya wis telu itu, berarti dia mendapatkan kesunahan telu tok. Kalau lebih dia ero lek iki lebih imame, misalnya songo gak oleh apa? Gak oleh melok imam. Misalnya dia tahu makmumnya tahu imamnya iki kok takbirnya ping songo. Lah ini si makmum gak oleh nambah yang lebih. Cukup itu tok. Lek tahu ero lek nambah, dia ngikuti nambah tahu salati. Karena gak ada kesunahan kok nambah gitu loh. Nah, itu masalah sholatnya, masalah takbir ya. Sekarang khutbah. Ada pertanyaan? Satu rakaat. Ya sunnah. Iya, seperti masbuk hukumnya. Nanti nambah. Nah, nanti nambah ya apa? Takbirnya 5, enggak 7, enggak diwalik gitu enggak. 5. Enggak ada lagi. Sekarang masuk ke sunannya khutbah ya, masuk ke sunan khutbah. Barusan ditanya. Jadi gini ya, ketinggalan 1 rakaat. Kalau ketinggalan 1 rakaat ya apa masbuknya? Tetap apa? Tetap disunahkan takbir. Tapi bedanya kalau dia kan harusnya kan rakaat pertama 7, tapi dia melok imam rakaat kedua. Lah yang kedua si makmum ini masbuk ketika nambah untuk rakaatnya sendiri cuma 5. Enggak takbirnya ping 7. Oh aku mah enggak 7 ya, saiki tak 7 ae ndak ya. Tetap dia seperti dia mengikuti imam ya apa? 5. Yang kedua kan rakaatnya disunahkan 5 ya wis 5. Seperti biasanya. Cuma bedanya di takbir ya. Takbirnya yang kedua 5. Sunanul khutbah. Sekarang masuk di dalam kesunahan khutbah. Ya, yang pertama yusanu idza kanati sholatu jamaah. Disunahkan khutbah itu jika sholatnya berjamaah. Lek sholat ijenan gak sunah khutbah. Ayah khutbah ba'daha khutbaten ka khutbatil jum'ah. Disunahkan khutbah itu 2 khutbah. Ya, khutbah pertama dan khutbah kedua seperti sholat Jumat. Ya. Salat Jumat khutbahnya 2 kali. Khutbah pertama ya, biasa ceramah-ceramah itu, yang khutbah kedua mek maca donga-donga tok ya. Fil arkan di dalam arkan podo seperti Jumat ya, yaitu alhamdulillah ya, sholawat kepada Nabi rukunnya, terus wasiat bitakwa ya, maca ayat fi ihdahuma. Nah itu seperti hukumnya seperti apa rukunnya Jumat podo. Wasunan dan kesunahan juga sama di dalam seperti khutbahnya Jumat. Lafi syurut, beda kalau syaratnya gak bodoh. Beda. Kal qiyam, lek Jumat wajib ngadeg. Lek Idul Adha oleh lunggu, gak atik ngadeg, lunggu tok wis. Khutbah lunggu. Sampai ini gak oleh dosa haram ini sampai akhir ini lunggu tok, gak apa-apa. Ya, kalau Jumat wajib ngadeg bagi yang mampu. Ya, wajib. Wasater dan juga menutup aurat. Lek khutbah Jumat harus menutup aurat. Gak menutup aurat batal Jumat. Khutbahnya sholatnya lek diterusno ya gak sah. Tapi kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri walaupun ketok auratnya gak apa-apa. Misalnya sholat gak celanaan, ketok auratnya gini bolong misalnya gak apa-apa, gak masalah. Paham ya? Cuma sampai lek ndelok terus dosa ya, karena ndelok aurat. Tapi like misalnya antara sah atau ndaknya tetap sah karena enggak diharuskan menutup aurat.
wa tahara, dan juga mempunyai wudu, ya, punya wudu ataupun bersuci. Ono najise misale, gak masalah walaupun DE apa? Pakaiannya ada najise misale. Di pakaiannya ada najis. Kalau Jumat gak sah sampean. Paham ya? Khutbahnya kayak tok lho kok ono teleke cecek misale gak sah iki. Khutbahnya ndak sah. Tapi kalau khutbah Idul Adha gak masalah walaupun misalnya pakaiannya najis. Ndak masalah ya. Ketika khutbah lek salate yo gak sah sampean. Lek khutbah tok khusus khutbah. Wal julus bainahuma, gak disyaratkan duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Gak harus. Lek khutbah Jumat harus ono longgone. Ya, mari khutbah pertama longgo sebentar ngenteni wong sholawat, bari ngono ngadeg, kan gitu. Tapi kalau ini Nggak usah disebutkan ngenteni orang sholawat, nggak ada kesunahan baca sholawat di antara dua khutbah. iya, maksudnya bedakan khutbah pertama. Nggak usah, ente katakan seperti itu, ente bahasa seperti bahasa orang umumnya. Ente bahasa ini ngajari mereka bahwasanya tidak ada sholawat di antara dua khutbah, seperti pada umumnya di masjid-masjid. Seperti pada umumnya di masjid-masjid baca sholawat itu tidak ada kesunahannya sama sekali. Tidak ada kesunahan, tidak ada dalil hadis dari Nabi sekalipun. Jadi disunahkan diam, bagi khatib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Bagi khatib diamnya itu seukuran surat Al-Ikhlas, disunahkan sekaligus membacanya. Jadi bukan hanya diam seukuran surat Al-Ikhlas, tapi disunahkan dibaca surat Al-Ikhlas tadi itu bagi khatib. Nggak ada sunnah salawat, nggak usah disebutkan. Akhirnya membiasakan orang, oh itu kok sunnah ya. Ada, tidak ada kesunahannya sama sekali. Malah terkadang itu bisa mengganggu ya. Bisa mengganggu. Nah, apalagi membuat duduknya khatib terlalu lama nanti. Ayat jelisa qoblahuma jalsatan khafifatan biqadri julusil lil adzan fil jumu'ah. Ya, disunahkan duduk sebelum berdiri, ya, sebelum berdiri apa? Duduk jalsatan khafifah. Duduk yang ringan dengan ukuran duduknya si khatib ketika adzan. Ya, adzan itu berapa menit misalnya? Oh, 2 menit. Sunnah untuk sebelum khutbah duduk. Berarti gambarannya ini naik mimbar, gak langsung gak langsung apa khutbah ndak, tapi lungguh dulu, salam, lungguh sebentar. Ukuran mendengarkan adzan. Ukuran mendengarkan adzan berapa menit? Oh, 1 menit misalnya. Nah, setelah duduk sunnah langsung berdiri khutbah. Nah, terus yang ketiga, ayu kabir fil iftitatil ula tis'an wila. Disunahkan bertakbir ya untuk khutbah pertama 9 kali secara nyambung ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus nyambung sampai 9 kali. Wa fi iftitatis saniyah, di khutbah yang kedua apa? Berapa? Sab'an, 7 kali. Kalau khutbah pertama 9 kali, kalau khutbah kedua sunnah untuk apa? Takbir 7 kali. Yang keempat, ayat qura fihima mayaliku bil hal. Nah, ini juga yang biasanya orang keliru. Apa? Ketika khutbah, ceramah, apa? Menyebutkan sesuatu yang pantas, yang cocok. Oh, ini momennya apa? Momennya itu Idul Adha, yang bahas yang masalah Idul Adha. Ndak bahas masalah miring rono miring rene ya. Apalagi apa masalah politik ini apa Kak? Pantes blas ya, yang cocok dengan hal ketika itu. Bahas Idul Fitri berarti yang sesuai, yang pantas Idul Fitri itu apa? Yang nyambung sama Idul Fitri. Nah, itu dibahas. Nah, Watu sanu al tahni'ah bil id, disunahkan juga tahni'ah, menyebutkan kata selamat. Ya, kayak biasanya la Idul Fitri apa? Minal aidin wal faizin, ya. Minal aidin wal faizin itu. Nah, itu sunnah ya, disunahkan. Dan disunahkan takbir al-idan ya, segohnya panjang ini ya, disebutkan ini apa enggak? Jadi disunahkan takbirnya itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bu'ratan wa asila, la ilaha illallah
sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, itu kesunahan takbirannya ya, kesunahan takbirannya seperti itu. Tadi ditambahi, dilengkapkan seperti itu. Aqsamu takbir, pembagiannya takbir. Yang qasim ila qismen, takbir itu terbagi menjadi dua, mursal wa muqayyad. Jadi seseorang takbir itu ada dua ya, dua pembagian. Yang pertama takbir mursal, yang kedua muqayyad. Mursal itu mutlak anit taqyid bis shalah. Mursal itu wis gak berhubungan, gak ana sangkut paute karo salat. Ya. Lah ini ada fi kulli waktin, takbirnya itu fi kulli waktin, setiap waktu. Itu namanya takbir mursal. Kayak Idul Fitri ya, ataupun Idul Adha besok itu sampean takbir terus setiap waktu mboten napa-napa, sunnah. Ya, setiap menit, setiap detik sampean takbir sunnah. Yang kedua al-muqayyad. Muqayyad itu yang berhubungan ba'da sholawat, setelah sholawat, setelah sholat. Berarti ono hubungan karo sholat. Kalau mursal takbir setiap waktu ya, setiap waktu, setiap detik. Kalau muqayyad itu berhubungan dengan sholat. Sawaun kana fardhon am naflan, baik sholatnya fardu ataupun sholat sunnah. Berarti setelah sholat sunnah ataupun setelah sholat fardu disunahkan untuk takbir ya, disunahkan untuk takbir. Wa yakunu fil Idul Adha, dan adanya takbir muqayyad itu cuma di Idul Adha ya. Idul Adha besok ada dua sunnah, yaitu sunnah takbiratul mursal ya, takbir mursal, yang ketiga takbir muqayyad. Ada dua kesunahan ya, ada dua kesunahan. Nah, kesunahan pertama setiap waktu sampean boleh takbir. Yang kesunahan kedua muqayyad, yaitu setelah sholat. Berarti sampean sholat fardu, setelah salam takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir. Salat sunnah, mari salat sunnah ya, kepingin salat sunnah, setelah salat sunnah meneng takbir Allahu akbar Allah. Nah, misalnya salat sunnah ping 1000 ya berarti takbir disunahkan takbir 1000 kali. Itu kalau muqayyad. Cuma ada hanya di Idul Adha ya, hanya ada di Idul Adha. Idul Fitri gak sunnah takbir muqayyad. Tapi kalau takbir mursal ada ya, yaitu setiap waktu. Oh ya. Waktunya takbir mursal itu kapan? Min ghurubis syams, dari terbit tenggelamnya matahari Lailatul Id ya, ilal ihram bis shalah. Jadi disunahkan takbir mursal itu ya, dari terbenamnya matahari malam hari raya ya, malam hari raya. Sampai kapan? Ilal ihrami bis shalah, sampai imam sholat. Jadi imam setelah mengerjakan sholat gak sunah sampai takbir ya, namanya gak sunah takbir. Nah, setelah itu sunat, setelah salam imam sunah takbir lagi ya, sunah takbir setiap waktu. Itu kalau mursal. Jadi mursal itu ya, takbir mursal masuknya waktu daripada terbitnya tenggelamnya matahari malam hari raya. Jadi besok sholatnya nanti mau maghrib ya, maghrib itu sunnah takbir ya, sampai takbir imam. Kalau muqayyad waktunya kapan? Untuk orang yang selain haji ya, muqayyad untuk selain haji itu min subhi yaumi arafah. Waktunya itu dari mulai subuh ya, di hari Arafah. Ya, hari Arafah berarti tanggal 10 ya, 9 ya, tanggal 9 ila asri akhiri ayami tasyrik, sampai asar hari tasyrik ya. Dari mulai tanggal 9, dari subuh tanggal 9 sampai akhirnya itu kapan? Sampai hari tasyrik asar ya, untuk orang yang haji itu. Jadi masuknya waktu selain haji ya, selain orang yang haji dari mulai subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 ya. Kalau yang untuk orang yang haji ya, untuk yang haji itu min duhur ya, min duhri yaumin nahar, daripada duhur di hari nahar ya, tanggal 10 ya, dari setelah duhur tanggal 10 sampai kapan? Ila subhi ayami tasyrik, sampai subuh hari tasyrik. Kalau orang yang haji, jadi orang haji
takbir muqayyadnya disunahkan mulai dari tanggal 10 setelah sholat duhur, ya, dari duhur sampai subuh hari tasyrik. Itu kalau orang yang haji. Selain haji dari asar tanggal 9 sampai asar ayam tasyrik. Sunai setelah sholat takbir. Jadi untuk takbir mursal ini mulai terbenamnya matahari hari raya malam hari raya Idul Adha ataupun malam hari raya Idul Fitri sampai takbiratul ihramnya imam. Itu sunahkan takbir. Tidak ada ikatan waktu sholat atau setelah sholat atau setelah apa, tidak ada. Terus menerus disunahkan di jalan-jalan takbir. Untuk laki-laki mengangkat suara itu untuk takbir mursal. Akan tetapi khusus di dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya itu mulai untuk selain orang yang haji. Untuk selain orang yang haji mulai subuh tanggal 9. Subuh tanggal 9 yaitu besok ini hari Rabu. Mulai Rabu subuh, setelah sholat subuh baca, setelah sholat sunnah fajar baca, setelah subuh baca, sholat duha baca terus sampai tanggal 13 sebelum maghrib, yaitu bertepatan hari Ahad. Ahad sebelum maghrib itu terakhir. Maghrib sudah nggak ada kesunahan lagi. Itu takbir muqayyad. Nggak ada pertanyaan. Mulai duhur, ya, mulai duhur tanggal 10, ya, mulai duhur kalau besok ini mulai Kamis duhur, ya, jadi setelah sholat Idul Adha nunggu sampai duhur. Nah, duhur sudah masuk waktu takbir muqayyad sampai tasyrik, ayam tasyrik asar, subuh Sama. Subuh ya, subuh tanggal 13. Subuh. Bilal, tidak ada kewajiban. Bilal itu tidak ada kewajiban, hanya saja Bilal itu menyampaikan, mengingatkan supaya tidak berbicara saat khutbah. Karena itu yang mereka baca itu mengingatkan kita dengan hadisnya Rasulullah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghat. Dalam riwayat faqad lagha. Ya. Itu mengingatkan. Sebenarnya tidak ada itu dikerjakan di zaman Rasulullah ataupun di tempat-tempat yang lain, nggak ada. Ya, kecuali di Indonesia toh. Nah, kecuali hanya di Indonesia. Ya mungkin karena ulama dulu melihat wong Indonesia ini cengkal-cengkal, khutbah ndak meneng omongan. Nah, itu diingatkan dengan hadisnya Nabi. Kalau kesunahannya ndak ada dikerjakan di mana-mana, nggak ada. Kita mau di Masjidil Haram, Nabawi ataupun Mekah nggak nemu, ataupun di masjid-masjid yang lain nggak nemu seperti itu, kecuali di Indonesia. Itu dikatakan jelek enggak, karena mengingatkan. Tapi sayangnya yang diingatkan nggak tahu arti ini, nggak tahu artinya apa maksudnya. Padahal maksudnya itu idza qulta li sahibika, jika kamu berbicara ngomong kepada temanmu, yaumal jum'ati di hari Jumat, wal imamu yakhtubu dan imam sedang berkhutbah, faqad laghat, berarti Jumatnya kamu sia-sia. Artinya apa? Enggak ada pahalanya. Tapi kan orangnya enggak ngerti, dilingno tapi enggak ngerti. Nah, itu yang datang sebelum khutbah. Lah kene wong tekone pas khutbah, kedua lagi. Itu yang dilarang bukan ngomong loh ya, yang dilarang di situ bukan ngomong, tapi mengucapkan itu dilarang. Yang dikatakan faqat lahu, sia-sia amalnya kalau dia ngomong ngandani koncone omongan padha ae. Jadi dengan isyarat tok, bilanginya dengan isyarat.
apalagi ngomong. Wong setoke gak oleh mene ngomong. Sama. Disunahkan jawab. Kalau dibilang minal aidin wal faizin, disunahkan jawab. Jawabannya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ringkasnya ya minal makbulin, ringkasnya. Tapi ada doanya panjang itu. Kalau enggak hafal ya minal makbulin gitu aja. Kalau ditambahi minal aidin wal faizin wal makbulin ya enggak tambah afdal tambah panjang. Ini doanya taqabbalallahu minna wa minkum wasa. Ya cukup itu bisa. Taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Enggak ada pertanyaan lagi? Setelah sholat. Disunahkannya setelah sholat, bukan sebelum sholat, setelah sholat. Enggak. Ya itu kalau kita sudah sholat sunnah masuk karena sudah sholat. Paham ya? Jadi kalau kita setelah sholat sunnah kemudian nunggu jamaah dengan baca takbir dikeraskan, tidak ada masalah. Masuk ke sunnah. Tapi kalau tidak sholat sunnah mau takbir toh, ya tidak dapat sunnah. Karena sunnahnya takbir muqayyad itu setelah sholat, fardu ataupun sunnah. Kalau belum sholat sunnah mau takbir Allahu Akbar, tidak sunnah. Jadi sunnahnya takbir muqayyad itu setelah sholat, fardu ataupun sunnah. Begitu juga ketika melihat hewan yang sunnah dikorbankan. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Nah, takbir mursal itu afdal di Idul Fitri daripada Idul Adha. Takbir mursal yang waktunya terbenamnya matahari malam hari raya sampai ya selesainya khatib di dalam mengucapkan takbiratul ihram, itu afdalnya takbir mursal di hari raya Idul Fitri. Karena panas dari Al-Qur'an ya, Allah menjelaskan litukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Tapi salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri karena nas Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Fitri, wanhar dan sembelihlah. Jadi salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Paham ya? Sekedar nambahi. Ya, nggak tahu tadi sudah dibahas apa enggak. Malam hari raya. Nah, malam hari raya ini sudah kita sampaikan, tapi kita sampaikan lagi. Malam hari raya itu sunnah kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah dengan segala bentuknya. Nah, dengan segala bentuknya. Takbir bisa, sholawat bisa, membaca Al-Quran bisa, ya, belajar ilmu bisa, kemudian sholat bisa, berdoa bisa, dan segala macamnya ibadah. Itu disunahkan kita lakukan di malam hari raya, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya, dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, man ahya lailatal idan ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Ya, siapa orang yang menghidupkan dua malam hari raya ya, dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari hati orang-orang pada mati. Mati itu
nggak ngefek sama sekali nasihat. Jangankan nasihat dari orang biasa ataupun ulama, hadisnya Nabi, Al-Quran pun nggak pengaruh. Sampaikan ayat Al-Quran 1000 kali, hadisnya Nabi berapa ribu kali, nggak ngefek. Itu orang yang hatinya mati. Lah itu ada saatnya, nanti semua hati mati itu ada saatnya. Tapi orang yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadah, insya Allah nggak mati. Lah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah itu dikatakan oleh para ulama minimalnya salat isya berjamaah, niat salat subuh berjamaah, itu minimalnya. Ya. Tapi kalau kita hanya mengerjakan minimal, rugi. Karena apa? Karena juga ada yang dianjurkan untuk kita perbanyak, yaitu doa. Doa. Karena doa di malam hari raya itu termasuk doa yang diijabahi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba. Di antaranya Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Karena itu Imam Ali mengatakan di dalam perkataannya, man ahya layalil khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, pantas bagi dia masuk surga. Di antaranya yaitu menghidupkan malam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ini ya, ini yang dianjurkan. Kemudian apa lagi? Juga di hari Arafah. Ya, di hari Arafah tanggal 9. Ya, tanggal 9 di hari Arafah kita dianjurkan untuk memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat ditambahi lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Ini dianjurkan untuk diperbanyak. Begitu juga surat Al-Ikhlas. Ya, dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad alfa marra fi yaumi arafah u'tiya ma sa'al. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Arafah, maka akan diberi apa yang dia minta. Jadi Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia minta di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah tahun ini insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Ya, tahun ini bertepatan dengan hari Rabu. Ya. Kalau sunahnya puasa itu kan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, kalau kita mau ringkes ya berarti 8, 9. Lebih ringkes lagi 9 tok. Ya. Digabung dengan puasa qadha bisa, khususnya bagi istri atau anak perempuan kita yang pernah meninggalkan Ramadan, digabung dengan qadha bisa. Nah, kalau digabung dengan qadha niatnya mulai malam. Mulainya malam untuk mengqadha'i Ramadan. Sedikit tambahan, paling sedikitnya menghidupkan malam hari raya tadi disebutkan dengan melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah atau niat sholat subuh berjamaah. Itu Imam Ibnu Abbas mengambil dari hadis Nabi SAW, wa man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan dia bangun qiyamul lail setengah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Kalau dia barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia qiyamul lail penuh, enggak cuma separuh, penuh. Karena itu Imam Ibnu Abbas mengatakan paling sedikitnya menghidupkan malam hari raya itu dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Diumumkan sekali lagi hari Rabu besok ba'dal asar. Hari Rabu besok ba'dal asar kita akan adakan doa Arafah di musola ini. Hari Rabu ba'dal asar. Kita mulai ba'dal asar sampai dengan maghrib. Ya, di musola ini.
ربنا انفعنا بما علمتنا علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفق